دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل بحر اسود میں رشیا کی ایک جزیرہ نما خود مختار جمہوریہ ہے۔ یہ خطہ اپنی خوبصورتی، دلچسپ رسم و رواج اور متنازع حیثیت کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ جزیرہ نما اپنی جگہ سے کھسک رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ جزیرہ نما زمینی طور پر رشیا سے مل جائے گا۔ اس جمہوریہ میں کیسے مسلم اکثریتی آبادی کو اقلیت میں بدل دیا گیا، کس طرح لاکھوں مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا اور کیسے یہ دو ممالک کے درمیان کشمکش کا شکار ہے، یہ تمام معلومات اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ اس جمہوریہ کا نام کریمیا یا کرائمیا لیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر کریمیا بحر اسود اور بحر ازوف کے درمیان ایک جزیرہ نما پر واقع ہے۔ 1783 میں اس کا روس کے ساتھ ہلاک کیا گیا اور 1954 میں یوکرین کو منتقل کر دیا گیا۔ سمفروپول کریمیا کا دارالحکومت ہے۔ کریمیا کی آبادی کا نصف سے زائد حصہ یعنی کہ 58% روسی جبکہ 24% یوکرینی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کریمیائی تاتار جنہوں نے سوویت یونین کے زوال کے بعد جلا وطنی سے جزیرہ نما میں واپس آنا شروع کیا، اس کی آبادی کا 12% ہیں، جبکہ یہاں کی سرکاری زبان یوکرینی ہے، لیکن آبادی کی بڑی تعداد روسی بولتی ہے۔ کریمیا کی آبادی تقریباً 2 ملین افراد پر مشتمل ہے، جبکہ اس جمہوریہ کا کل رقبہ 26,100 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یوکرین اور رشیا کے درمیان یہ واحد متنازع خطہ ہے جہاں روسی اکثریت میں آباد ہیں اور روسی بولنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اس خطے کی آبادی کا 73% کرسچین، 15% مسلم، جبکہ دیگر مذاہب میں جودھزم، بدھ مت اور آبادی کی تعداد کا کچھ حصہ مقامی مذاہب کو مانتا ہے۔ 1853 سے 1856 تک کریمیا کی جنگ نے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ فرانس، برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ نے کریمیا اور بحر اسود کی کنٹرول کے لیے اس علاقے پر حملہ کیا اور تقریباً 3 سال تک یہ خطہ شدید جنگ کا حصہ رہا۔ کریمین تاتار جو کہ ایک بڑی تعداد میں اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اسٹالن کے دور میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسٹالن کے دور میں کریمین تاتار نسل کے لوگوں کی بڑی تعداد بھوک کا شکار ہو کر مر گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہزاروں کریمیائی تاتاروں کو غیر انسانی حالات میں بے دخل کیا گیا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد تاتاریوں نے اپنے آبائی وطن کریمیا واپس جانا شروع کیا، جہاں اب ان کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جو کہ موجودہ تقریباً کریمیا کی آبادی کا 10 سے 12% بنتا ہے۔ کریمیا جو سوچی روس کے شمال مغرب میں تقریباً 322 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تاریخی طور پر یہ جمہوریہ کئی بار نو آبادیاتی نظام کا حصہ بنی اور بار بار اس پر قبضہ کیا گیا۔ یونانیوں، رومیوں، عثمانیوں، بازنطینی سلطنت کے درمیان ہمیشہ یہ ایک متنازع ریاست رہی۔ 13ویں صدی میں کریمیا پر تاتاری مسلمز نے قبضہ کر لیا۔ ترک بولنے والے یہ مسلمان گولڈن ہارڈ کا حصہ تھے، جو کہ منگول سلطنت کی ایک شاخ تھی جسے چنگیز خان کے ایک پوتے نے قائم کیا تھا۔ کریمین خانیٹ 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کی ایک ریاست بنی جو موجودہ روس کے کیسپین وولگا علاقے میں واقع ہے۔ کریمیا کو روسی سلطنت نے 1783 میں فتح کیا۔ 1853 سے 1856 کی کریمین جنگ، جس نے روس کو برطانیہ، فرانس، سارڈینیا اور ترک اتحاد کے خلاف کھڑا کیا، بنیادی طور پر اسی جزیرہ نما پر لڑی گئی۔ اتحادی افواج نے طویل محاصرے کے بعد سیوستوپول شہر پر قبضہ کر لیا، جو زار کے بحر اسود کے بحری بیڑے کا ایک اہم مسکن ہوا کرتا تھا۔ اس جنگ کے اختتام تک کریمیا کھنڈرات بن چکا تھا۔ 1917 کے روسی انقلاب کے نتیجے میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے دوران کریمیا زار، بولشوک اور انتشار پسند قوتوں کے درمیان وحشیانہ اور ایک بڑی لڑائی کا مرکز تھا۔ بولشوک فتح کے بعد کریمیا کو روسی سوویت فیڈریٹو سوشلسٹ ریپبلک کا حصہ بنا دیا گیا۔ 1944 میں جوزف اسٹالن نے نازی جرمنی کے ساتھ تعاون کے شعبے میں کریمیا کی تاتار آبادی کو وسطی ایشیا اور سوویت یونین کے دیگر حصوں میں جلا وطن کر دیا۔
1954 में सोवियत यूनियन ने क्रीमिया को यूक्रेनी सोवियत सोशलिस्ट जमहूरिया में मुंतकिल कर दिया। 1991 में सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद क्रीमिया आज़ाद यूक्रेन का हिस्सा बन गया और मॉस्को और कीव ने साबिक सोवियत को आपस में तकसीम करने का फैसला कर लिया। क्रीमिया का बंदरगाही शहर सेवास्तोपोल रूस के बहर असवद के बहरी बेड़ों का एक अहम अड्डा है। क्रीमिया 1954 तक तकरीबन 200 साल तक रूस का हिस्सा रहा। जब क्रीमिया को यूक्रेन के हवाले किया गया तो उस वक्त ये अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था कि सोवियत यूनियन टूट जाएगा और अलग अलग जमहूरिया में तकसीम हो जाएगा, सरहदों पर दोबारा मुज़ाकरात करना होंगे और यूक्रेन दोबारा एक आज़ाद मुल्क बन जाएगा। क्रीमिया की बहर असवद की बंदरगाहें इसे बहर रोम, बल्कान और मशरक़ वस्ता तक रसाई फराम देती हैं। रूस का सेवास्तोपोल में एक अहम बहरी अड्डा है जो इसने यूक्रेन और रूस के दरमियान पहले से मौजूद मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर यूक्रेन से लीज़ पर लिया था, जिस पर 1997 में दस्तखत हुए थे, जो कि रूसी बहरिया को बहर रोम तक बराह रास्त रसाई फराम करता है। क्रीमिया में समंदर के किनारे तेल और गैस के बड़े ज़खायर पाए जाते हैं। इस जमहूरिया में कुदरती गैस के कई ज़खायर और ऑयल फील्ड्स मौजूद हैं। रूस ने 1783 में कैथरीन दी ग्रेट की क़यादत में क्रीमिया को फ़तह किया। इससे कबल 3 सदियों से ज़्यादा अरसे तक क्रीमिया एक रियासत थी जिस पर क्रीमियाई तातारियों की हुकूमत थी, जो सल्तनत उस्मानिया के ताबे थी, जिन्होंने इस खित्ते को सल्तनत उस्मानिया के साथ ग़ुलामों की तिजारत के लिए एक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया था। उन्होंने रूस और यूक्रेन से 20 लाख ग़ुलामों को दुनिया के दूसरे इलाकों में जिला वतन किया। 1853 में क्रीमिया जंग शुरू हुई जो 3 साल तक जारी रही। रूसी सल्तनत उस्मानिया, फ्रांस, बरतानिया और सार्डिनिया के इत्तेहाद से हार गई, ताहम क्रीमिया रूस का हिस्सा रहा। सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड वार 2 में क्रीमिया का कंट्रोल नाजी जर्मनी के हाथों खो दिया और सेवास्तोपोल 1942 तक शदीद जंग का हिस्सा रहा, जब इसने कई महीनों के मुहासरे और शदीद फ़ज़ाई बमबारी के बाद हथियार डाल दिए। वर्ल्ड वार 2 के बाद क्रीमिया सोवियत यूनियन का एक हिस्सा बन गया, जिसे क्रीमियन ओब्लास्ट कहा जाता था। 1783 में रूस के क्रीमिया के इलाके से कबल मुसलमान तातार सदियों से क्रीमिया के इलाके में मुकीम थे, जिन्हें सोवियत दौर में इलाके से बेदखल कर दिया गया। इसके बाद बड़ी तादाद में लोग 1980 और 1990 की दिहाई में क्रीमिया वापस आए। 1991 क्रीमिया नए आज़ाद यूक्रेन का हिस्सा बन गया, लेकिन 2014 में रशिया ने एक रेफरेंडम के ज़रिए इस पर कब्ज़ा कर लिया। क्रीमिया का अपना कानून साज इदारा है। क्रीमिया तकरीबन मुकम्मल तौर पर बहर असवद से घिरा है। बहर असवद रूस की वाहिद गर्म पानी की बंदरगाहें मौजूद हैं। अगरचे क्रीमिया को यूक्रेन के एक हिस्से के तौर पर दुनिया भर में तस्लीम किया जाता है, लेकिन रूसी बहरिया ने 1700 की दिहाई के आखिर से अपने बहर असवद के बहरी बेड़े को सेवास्तोपोल के एक बहरी अड्डे पर तैनात रखा है। क्रीमिया और ख़ास तौर पर यूक्रेन एक बड़ी तादाद में अनाज पैदा करता है। आज भी यूक्रेनी मकई और गंदम पैदा करने वाले दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में से एक हैं और इसका ज़्यादातर हिस्सा क्रीमिया की बंदरगाहों से गुजरता है। CNN के मुताबिक क्रीमिया अपनी ज़्यादातर बिजली के लिए यूक्रेन और रशिया पर इन्हिसार करता है और यूरोप अपनी कुदरती गैस के तकरीबन 25% के लिए रूस पर इन्हिसार करता है। रूस जो कुदरती गैस यूरोप भेजता है वो बड़ी हद तक पाइपलाइनों के ज़रिए सफ़र करती है, जो कि यूक्रेन और क्रीमिया के ज़रिए यूरोप तक पहुँचती है। ये खित्ता कदीम ज़माने से आबाद है और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का मस्कन रहा। क्रीमिया शानदार कुदरती मनाजिर का हामिल है, जिनमें क्रीमियन रेंज के नाहमवार पहाड़, सरसब्ज जंगलात और बहर असवद के खूबसूरत साहिल शामिल हैं। क्रीमियन तातार एक मकामी तुर्क नस्ली गिरोह हैं जो क्रीमिया के रहने वाले हैं। इनकी एक अलग सकाफत, ज़ुबान और पकवान है। इनकी तारीख़ खित्ते के साथ गहरी जुड़ी है। क्रीमिया एक मशहूर सियाती मकाम है जो अपने तारीख़ी मकामात, रिज़ॉर्ट्स और कुदरती खूबसूरती से सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। यहाँ पर 250 से ज़ायद नदियाँ और नमकीन झीलें मौजूद हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो रशिया की एक मुतनाज़ रियासत क्रीमिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔